السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین اور پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، میں آپ کے سامنے آج جو باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں، آج ہماری زندگی میں ان باتوں میں ہم لوگ ملوث ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہماری زندگیاں آج کس نہج پر، کس موڑ پر جا رہی ہیں، اور ہماری زندگیوں سے آج اطمینان ختم ہو گیا، سکون ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کا شکر ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے آج جسے دیکھو شکایت کرتے نظر آتا ہے، پریشان حال نظر آتا ہے، ہر کسی کو اپنا رونا رونا ہوتا ہے۔ مجمع میں ایک عالم دین نے سوال کیا، ایک نوجوان کو پوچھا کہ بتاؤ نوجوان، اگر تمہارے پاس 86,400 روپیے، 86,400 روپیز اگر آپ کے پاس ہوں، اور وہ پیسے آپ اپنے جیب میں رکھ کر کہیں سفر کو جا رہے ہوں، اور راستے میں کوئی چور، اچکے، لٹیرے، ڈاکو تمہیں کھڑا کر دیں، اور تمہارے پاس سے ان سارے پیسوں میں سے اگر صرف 60 روپیے نکال لیں اور نکال کر چلے جائیں، تو بتاؤ کیا تم اپنے 86,400 روپیوں میں سے وہ 60 روپیے چور لے کر چلے جائیں، ڈاکو لے چلے جائیں، تو کیا تم ان کو واپس لینے کے لیے ڈاکوؤں کا پیچھا کرو گے، یا جو اماؤنٹ یعنی 86,340 روپے جو تمہارے بچ چکے ہیں اس کو محفوظ کر کے اپنا سفر آگے رکھ کر اپنی منزل تک پہنچو گے؟ تو نوجوان نے کہا کہ حضرت بلا مبالغہ یہی بات ہے کہ میں اتنی بڑی رقم جو میرے پاس بچ گئی ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا اور اسے محفوظ رکھ کر اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور اتنے بڑی رقم میں سے صرف 60 روپیے اگر چور اچکے لے چلے جائے تو میں اس کو دوبارہ لینے کے لیے چور اچکے کے پیچھے، ڈاکو کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم تو بات سچی کہتے ہو، لیکن جو کہتے ہو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو نوجوان نے عرض کی اور کہا کہ حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ کیا بولنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے سمجھایا کہ دیکھو، دنیا میں آج ہماری زندگی ایسے ہی ہے، ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے 86,400 سیکنڈ رکھے ہیں، یعنی 86,400 سیکنڈز پر ڈے۔ اگر ان اتنے لمبے تعداد کے سیکنڈز کے اندر اگر کوئی 60 سیکنڈز یعنی 1 منٹ اگر ہمارے کوئی خراب کر دے، یا 1 منٹ کے اندر کوئی ہمیں دکھ دے دے، تکلیف دے دے، یا ہمیں ٹینشن دے دے، تو کیا وہ 60 سیکنڈوں کی وجہ سے ہم باقی کے 86,340 سیکنڈ خراب کریں گے؟ 86,340 ہم اپنے سیکنڈ خراب تو نہیں کریں گے، بلکہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں گے کہ جو چیز ہماری خراب ہوئی ہے وہ 60 سیکنڈ، جو ہمارا ٹینشن کا وقت تھا، برا وقت تھا، اور کسی کی طرف سے غیبت کا وقت تھا، یا ہمارے تعلق سے برائی کا وقت تھا، وہ تو گیا سو گیا، لیکن ہمارے پاس اچھائی کا بہت بڑا وقت باقی ہے، ہمارے پاس نعمت اور بہت کچھ باقی ہے۔ تو جانے والے پر ہم کو غم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو موجود ہے اس پر اللہ کا شکر اور احسان کرنا، احسان مندی کرنے کی ضرورت ہے، اور احسان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ مولا تیرا شکر ہے، جو گیا گیا، ما مزا مزا، جو گزرا سو گزرا، لیکن جو میرے پاس ہے میں اس کو محفوظ کر لوں۔ وہ 60 سیکنڈوں کے لیے، وہ 1 منٹ کے لیے میں زندگی کے اور دن بھر کے باقی اوقات کو، باقی ٹائمنگ کو تو میں خراب نہ کروں۔ آج یہی ہو رہا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، اس کی بات کو لے کر ہم اتنے ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے دنوں دن، ہفتے ہفتے، ویک اور کئی مہینے اسی میں ٹینشنوں میں نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسی ٹینشنوں کی وجہ سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، طرح طرح کی بڑی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور بس ایک لخلقہ ہوتا ہے، ایک آدمی کو حد سے زیادہ سوچ لگ جاتی ہے، جبکہ وہ ایزیلی اس کو چھوڑ سکتا ہے، وہ ایزی گوئنگ کیوں اختیار نہیں کرتا؟ انسان آج کا سب سے پرمطمئن، اطمینان والا، پرسکون انسان کون ہے؟ مجھے بتائیے کہ کون ہے؟ میں آپ کو یہی کہوں گا، وہ ہے جو اللہ کے فیصلوں پر راضی برضا ہوتا ہے۔ آج وہ انسان، وہ مرد، وہ عورت سب سے زیادہ پرسکون ہوں گے جو لوگوں سے توقعات کم رکھیں گے، امید کم لگائیں گے، جو لوگوں پر بھروسہ کم کریں گے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں گے۔ اب لوگ ساتھ دیں تو دیں الحمدللہ، نہ دیں تو نہ دیں، خود اپنی ذات انجمن بنے، اپنی ذات میں اپنے انجمن بسائیں کہ ہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، دوسرے ہمارا فائدہ کرے الحمدللہ، نہ بھی کرے الحمدللہ۔
वन मैन आर्मी जिसे कहते हैं, कि ऐसे इंसान बने कि हर जाविये से आप अपने आप को भी, अपनों को भी और अपने अतराफ रहने वालों को भी फायदा पहुंचाए। ये नहीं कि आप खुद दूसरों पे डिपेंड हो जाए। अब जब हम दूसरों पे डिपेंड होंगे, अब वो एहसान करेगा, एहसान जताएगा, चार किस्म की बातें करेगा, तो ऐसे वक्त में इंसान को लाजमी तौर पे डिप्रेशन का शिकार होना पड़ेगा, टेंशन का शिकार होना पड़ेगा। सबसे पुरमुतमईन, पुरसुकून इंसान वो है जो तवक्कुआत कम रखे, जो उम्मीदें कम रखे, लोगों से उम्मीदें वाबस्ता ना करे, बल्कि अल्लाह की जात पर उम्मीद रखे। वही कारसाज है और वही हर बिगड़ी चीज को बनाने वाला है, और वही वो है कि जिसने हमको करोड़ों बेहद बेहिसाब हम पर एहसान फरमाए हैं। अगर उसमें से कुछ चीजें हमारे को लिए नुकसानदा है भी, तो उसमें यकीनन अल्लाह की मशीयत, अल्लाह का इरादा होता है कि वो शायद पता नहीं उसमें अल्लाह ने हमारे लिए क्या बेहतरी रखी। जो हमें मिल गया उस पर शुक्र करने वाले बने, जो छूट गया उस पर अफसोस करके अपनी जिंदगी खराब ना करें। और कुरान मजीद में खुद सराहतन खुले अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरा शुक्र बजा लाओगे, जो नेमतें मैं तुम्हें देता हूं, तो उन नेमतों में तुम्हारा शुक्र करने की वजह से मैं और इजाफा करूंगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो यकीन जान लो कि मेरा अजाब सख्त है और अनकरीब मेरे अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। मेरे भाइयों बहनों, आप समझ लें इस बात को कि हमारी तकदीर अल्लाह ने हमारे मां के पेट में ही लिख दी। अब तकदीर का मालिक अल्लाह है। हाँ, हमारे हाथ में अल्लाह ने दुआ दी है कि हम दुआ कर सकते हैं, खैर तलब कर सकते हैं, भलाई मांग सकते हैं, वो मांगे, लोगों पे रोना जरूरत नहीं है। कौन किसने हमारे साथ क्या किया, रिश्तेदार ने क्या किया, भाई बहनों ने क्या किया, दोस्तों अहबाब ने क्या किया, दुनिया वालों ने क्या किया, हमें इसकी जरूरत नहीं है। बल्कि हम ये देखें कि हम कैसे हैं और हम दुनिया वालों को रिटर्न में क्या दे रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं क्या अल्लाह उसके रसूल को पसंद है या नहीं है। और कोशिश करें कि अगर कोई चीज दुनिया वालों से बुरी पहुंचे भी तो अल्लाह के लिए माफ करें, अल्लाह की जात पे भरोसा करें और अल्लाह से खैर को तलब करें। दुनिया के अंदर लोगों से तवक्कुआत, उम्मीदें कम रखें और अपनी जात से काम करें, और अपनी जिंदगी के कुछ छोटे मोटे हादिसों को, वाकयात को लेकर जिंदगी खराब ना करें। जो अल्लाह ने इनाम के तौर पर हमें जिंदगी दी, इस जिंदगी में कुछ अच्छे काम कर जाएं, इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर, उम्मत मुस्लिमा की खातिर कुछ काम कर जाएं, ताकि अल्लाह उसके रसूल हमसे राजी हो जाए। तो हमारे 60 सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट जो किसी की वजह से हमारे खराब हुए हैं, उस पर रोने के बजाय बाकी जो 86,340 सेकंड एक दिन के हमारे बचे हैं, उनको अच्छाई के साथ और मुस्बत अंदाज में, और जहां तक हो सके अच्छी सोच के साथ, अच्छी समझ के साथ उसको गुजारने की कोशिश करें। पॉजिटिव अपनी थिंकिंग रखें। नेगेटिव थिंकिंग रखना, मनफी सोच रखना, ये इंसान को काम नहीं देता। ये खुद भी इंसान को मनफी सोच खत्म कर देती है और माहौल को भी खराब करती है। मुस्बत अंदाज में चलें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमेशा अपनी निगाहों के सामने रखें कि कैसे कैसे हालात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में आपके साथ पेश आए, लेकिन आपने कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हमेशा अल्लाह ताला से तालिबे दुआ रहे, और अल्लाह ताला ने कैसे रिफाते नबी करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। तो सब्र जो इंसान करता है और हालात से जो इंसान जहां तक हो सके जूझने के साथ साथ सब्र के साथ गुजारने की कोशिश करता है, ऐसे सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की मदद होती है। इसलिए कुरान मजीद में आप देखेंगे इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह ने बार बार फरमाया कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह ताला की ताईद होती है। तो इस पर हम गौर करें और अपनी जिंदगी को कोई छोटे मोटे हादिसों से या कोई छोटे मोटे वाकया से, किसी के दिल दुखाने से या हमारे बारे में गलत अफवाह बोलने से या हमारे बारे में गलत कमेंट करने से या हमें दुख पहुंचाने से हमको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने जो हम पे नेमतें दी हैं उसको याद करके अल्लाह का शुक्र बजा लाएं और सब्र का दामन हमेशा अपने साथ रखें और कुछ करने की ठाने और कुछ आगे बढ़ने की ठाने। किसी के रोका रोकी, देखा देखी, बोला बोली, हम अपनी जिंदगी का मिशन खराब ना करें, बल्कि कोशिश करें कि हम खुद अच्छे रहें, अच्छाई पर चलें और अपने माहौल को, अपने साथ वालों को, अपनी सर्किल को नेकी की तरफ दावत दें, नेक काम करते रहें और सब्र के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ की तरह में सोचने समझने, बताई गई बातों पर अमल करने तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।